So good evening everyone. So today we'll be discussing about heart and cardiac cycle. So as I have mentioned in the group, this will be an interactive session. There will be a few questions based on which we will be having a discussion and then finish the heart structure. So when we study the heart structure, these are the 6 topics that are important. One, that is layers around the heart. The second one, wall of the heart, chambers of the heart, walls of the heart, blood vessels that go into and come out of the heart, and mainly the contracted machinery of the heart. So these things you are listening from your intermediate onwards, isn't it? At the same time, there is a concept called as double circulation, which you are familiar with. Some questions may be asked from this one also. 2 types of circulation: systemic circulation and pulmonary circulation. Systemic circulation is the one which goes to the body parts and comes from the body parts. Likewise, pulmonary circulation is related to the circulation from and to the lungs. Systemic is a greater circulation because it has to cover the entire part of the body, and pulmonary circulation is lesser circulation because it is only supplied and connected to the lungs. Okay, so I will come with about this later. Let's start with the quiz. Okay, so the first question is: human heart rests obliquely in the thoracic cavity. హృదయము పురకుహరంలో ఏటవాలుగా అమరి ఉంటుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇది నా కోసం కాదు ప్రశ్న, మీకోసమే. యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. నాకు ఎవరు వినబట్టలేదు గొంతు. హలో సార్ వినిపిస్తుంది సార్. నేను వినిపించడం కాదు, ప్రశ్న అడిగాను, సమాధానం కావాలి. Yes, sir. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? True, sir. ట్రూ. అందరూ కరెక్టేనండి, అంతేనా? So the answer is true. Human heart shows the following characteristics. Which of these 4 is correct? 4-chambered single circuit pulmonary heart, 4-chambered double circuit bronchial heart, 4-chambered single circuit bronchial I heart. think D is answer, sir. Huh? D answer, sir. D is answer. So the heart is said to be 4-chambered with 2 atria and 2 ventricles, and it shows the systemic circulation and pulmonary circulation, and the blood that goes to the different parts of the body is oxygenated coming from the lungs after purification, hence it is called as the pulmonary heart. Okay. Which of the following is or are? ఒకటైతే ఒకటి, రెండైతే రెండు. True. Sir, A, B right, sir. A and B are true. A and B are true. Any other? Sir, D kuda right, sir. D kuda. D కూడా రైట్. D kuda right, sir. C ఒకటి deoxygenated ఇస్తే అది కూడా రైట్ అయిపోద్ది సార్. ఆక్సిజనేటెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి అది మిస్టేక్ అది. So blood from different parts of the body, pre-cavernous and post-cavern, is collected into the right atrium.
So right atrium, as the blood comes from body parts, it carries only deoxygenated blood. Blood from lungs is collected by pulmonary veins. So as the pulmonary veins are coming from lungs, it carries only oxygenated blood. So this one is also true. Okay. Next, coming to the right ventricle. The right ventricle receives blood from the right atrium. So right atrium has deoxygenated blood. It will be having deoxygenated blood. So this is wrong. And the left ventricle receives oxygenated blood from the left atrium. Hence, this is also true. So A, B, D are correct and C is wrong. మన హృదయాన్ని గమనిస్తే కుడి కర్ణికలోకి పూర్వ మహాశిర పరమహాశిర ద్వారా డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది. కాబట్టి మొదటి ఆప్షన్ కుడి కర్ణిక డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తాన్ని స్వీకరిస్తుంది, కరెక్ట్. ఎడమ కర్ణికలోకి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది. రెండవ ఆప్షన్ ఎడమ కర్ణిక ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తాన్ని స్వీకరిస్తుంది, అది కరెక్ట్. కుడి కర్ణిక నుంచి కుడి జఠరికలోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది. ఎడమ కర్ణిక నుంచి ఎడమ జఠరికలోకి ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది. కాబట్టి ఎడమ కర్ణిక నుంచి ఎడమ జఠరికలోకి ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది అన్నది కరెక్ట్. కుడి కర్ణిక నుంచి కుడి జఠరికలోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం వస్తుంది. ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తము ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది రాంగ్. కాబట్టి ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏ, బి, డి అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, in human heart, the right ventricle receives 2 precavals and 1 postcaval vein. Is it true or false? మానవ హృదయంలో రైట్ వెంట్రికల్ కాదు, ఇది రైట్ ఏట్రియం. కుడి కర్ణిక 2 పూర్వ మహాధమనులను ఒక పరమహాధమని నుండి రక్తాన్ని స్వీకరిస్తుంది. True, sir. True. Any other option? Anyone else? వీన్స్ కదా సార్, మీరు దమనలు అన్నారు సార్, పూర్వ మహాశిర పశ్చిమ మహాశిర. పూర్వ మహాశిర, పరమహాశిర లేదు పశ్చిమ మహాశిరలు. పూర్వ మహాశిరలు 2, పరమహాశిర 1 కుడి కర్ణికలోకి రక్తాన్ని మానవ హృదయంలో తీసుకొస్తాయి అన్నది కరెక్టా, రాంగా? మీరు ర్యాబిట్ చదువుకున్న టైప్ స్టడీలో ర్యాబిట్ ఏం చెప్తుంది? రైట్ ప్రీకావల్, లెఫ్ట్ ప్రీకావల్, పోస్ట్ కావల్ అని చెప్తుంది. కానీ మనం చదువుకుంది, నేను అడిగింది ఏంటి? హ్యూమన్ హార్ట్. సో హ్యూమన్ హార్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఒకటే ప్రీకావల్ ఉంటుంది, ఒకటే పోస్ట్ కావల్ ఉంటుంది. ప్రీ క్యావల్ని సుపీరియర్ వీనా కేవ అంటాం, పోస్ట్ క్యావల్ని ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవ అంటాం. ఓకే, పూర్వ బృహత్ శిర, పర బృహత్ శిర అని వీటికి పేర్లు అన్నమాట. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు కరెక్టా రాంగా? ది ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, కరోనరీ సైనస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఎవరు రైట్ ఏట్రియం చెప్పారు? మీకు కూడా అదేనా? ఎనీ అదర్ ఆప్షన్? So coming to the heart, so it receives deoxygenated blood through superior vena cava and inferior vena cava. At the same time, from the wall of the heart, from the
wall of the heart arise a number of arteries and veins. They form into coronary arteries and coronary veins. So they also open into the right atrium, bringing deoxygenated blood through an opening called as coronary sinus. So coronary sinus also opens in the right atrium. Thus, the right atrium in case of rabbit has 4 openings. In case of human heart, it is having 1, 2, 3 openings. మనకి శరీర భాగాల నుంచి అన్నిటి నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం కుడి కన్నికలోకి వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం. మరి హృదయం చుట్టూ 3 పర్లు ఉన్నాయి. ఎపికార్డియం, మీసోకార్డియం, ఎండోకార్డియం. Mesocardium is having it is also called as myocardium and because it is made up of cardiac muscles. So mesocardium లో హృదయ కండరం ఉండడం వల్ల దాన్ని మయోకార్డియం అని కూడా పేరు అంటారు. సో వీటి నుంచి కూడా రక్తాన్ని తీసుకురావాలి, ఎందుకంటే వాటికి రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళాలి, అక్కడ ఉన్న సెల్స్కి అక్కడి నుంచి తీసుకుని రావాలి. అలా తీసుకొచ్చేవి ఏమవుతాయంట, అన్నీ కలిసి కుడి కన్నికలోకి తెచ్చుకుంటే ఒక రంధ్రం ద్వారా దానికి ఒక కవాటం ఉంటుంది. ఈ రంధ్రాన్ని కరోనరీ సైనస్ అంటాం. సో కరోనరీ సైనస్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఏం చెప్తారు, దిస్ ఇస్ రైట్ ఏట్రియం. కరెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as మిట్రల్ వాల్వ్. మిట్రల్ వాల్వ్ అని దేన్ని అంటాం? మిట్రల్ కవాటం అని దేనికి పేరు? బైకస్పిడ్. సార్ ఆప్షన్ బి అనుకుంటా సార్. అది ఏది ఇవ్వలేదు నేను. సార్ ఆప్షన్ బి, ఐ థింక్ ఆప్షన్ బి సార్. ఆప్షన్ బి. ఇంకా ఆప్షన్ సి సార్. ఆప్షన్ సి. ఎనీ అదర్? ఆప్షన్ బి సార్. ఆప్షన్ బి. ఇంకేమైనా ఎవరైనా చెప్తారా? So we have the atrium, two chambers, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. The right atrium opens into the right ventricle through a right atrioventricular opening. Likewise, the left atrium opens into left ventricle through a left atrioventricular opening. సో మనకి ఒక కుడి కర్ణిక, కుడి జఠరిక ఉన్నాయి, ఎడమ కర్ణిక, ఎడమ జఠరిక. కుడి కర్ణిక కుడి జఠరికలోకి కుడి కర్ణిక జఠరిక రంధ్రం ద్వారాను, ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జఠరికలోకి ఎడమ కర్ణిక జఠరిక రంధ్రం ద్వారాను తెలుసుకుంటుంది. ఇక్కడ 2 కవాటాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఈ కవాటాలని రైట్ ఏట్రియంకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి రైట్ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్వ్ అంటాం. కుడి కర్ణిక జఠరిక కవాటం. మరి దీనిని ఏమన్నారు ఇప్పుడు? లెఫ్ట్ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్వ్, ఎడమ కర్ణిక జఠరిక కవాటం. ఎడమ కర్ణిక జఠరిక కవాటం సైంటిస్ట్ గమనించినప్పుడు ఎలా కనబడిందంట, ఇట్ లుక్ లైక్ ద హ్యాట్ ఆఫ్ అ రోమన్ క్యాథలిక్ బిషప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మైటర్. అందుకే దానికి మిట్రల్ వాల్వ్ అని
పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క బిషప్ గారు పెట్టుకునే హ్యాట్ లాగా ఆ సైంటిస్ట్ కనబడింది, అందుకే మిట్రల్ వార్వెల్ పేరు పెట్టారు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇదనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇవి కాక ఏం కవాటాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ లెఫ్ట్ atrioventricular valve. Which of the following are AV valves? Bicuspid valve, tricuspid valve, seminal valve, Hebbe's valve. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. వీటిలో వేటిని కర్ణికా జఠరికా కవాటాలు అని అంటారు? ఆన్సర్ ఏదండి? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. సార్ లాస్ట్ వన్ అనుకుంటా సార్, లాస్ట్ వన్ బైకాస్పిడ్ సెమిలోనర్ థిబిసిస్ వాల్వ్స్ అనుకుంటా సార్. Any other? Option A, sir. ఆప్షన్ ఏ. సో ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్తారా? Option A, sir. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, లెట్స్ సీ. డౌట్ ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో హియర్ జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ that this opening is guarded by walls. These walls are between atrium and ventricle. రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ అని పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కవాటాలు కర్ణికకి జఠరికకి మధ్యలో ఉన్నాయి. సో ఈ కవాటాలు ఏ మూతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏబి వాల్స్ అని అంటాం. atrioventricular valves, కర్ణిక జఠరిక కవాటాలు. దీంట్లో కుడివైపు ఉన్న దానికి ఇది రైట్, ఇది లెఫ్ట్ అనుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ 3 ఫ్లాప్స్, ఇట్ హ్యాస్ 2 ఫ్లాప్స్. ఈ ఫ్లాప్స్ని మనం కస్ప్ అంటాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ tricuspid valve or right atrioventricular valve. Then it will be called as రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి bicuspid valve or left atrioventricular valve. ఇందాక చెప్పుకున్నాం మిట్రల్ వాల్వ్. ఓకే, సో మనకి కవాటాలకు వచ్చేసరికి ఏంటంట, కుడి కర్ణిక కుడి జఠరిక మధ్యలో ఉన్న 3 దళాలు కలిగి ఉంది కాబట్టి త్రిపత్ర కవాటము లేదా ట్రైకస్పిడ్ కవాటము లేదా కుడి కర్ణికా జఠరిక కవాటము అని అంటారు. అలాగే ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జఠరికి మధ్యలో ఉన్న రంధ్రాన్ని కప్పి ఉంచే కవాటానికి 2 దళాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దళాలని కస్ప్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు కాబట్టి బైకస్పిడ్ కవాటము, కస్ప్ తెలుగులో పత్రం అనుకుంటే ద్విపత్ర కవాటము లేదా దీన్ని అగ్రత్రయ కవాటము అగ్రద్వయ కవాటము అని అంటారు. ఇవి ఏవి వాల్స్ గురించి. మరి ఇంకా ఇక్కడ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఇదేమో లంగ్స్కి వెళ్ళాలి, ఇదేమో బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఏమవుతుందంట, వెంట్రికల్స్ నుంచి 2 స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒకటి కుడి జఠరిక నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కుడి జఠరిక నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఇది డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తాన్ని లంగ్స్కి తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ 3 అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఉంటాయి. రెండవది నేను చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో ఉన్న ఎడమ కరోట దైహిక చాపము, లెఫ్ట్ కరోటికో సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అని చెప్పుకున్నాం.
ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది, శరీర భాగాన్ని తీసుకెళ్తుంది డార్సల్ అయ్యేట ద్వారా. ఇక్కడ ఉండేవి 3 అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు. సో there are 3 semilunar walls present between the ventricle and aorta. జఠరికకి ధమని చాపాలకి మధ్యలో ఉంటాయి. ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? ఏవి వాల్స్ గురించి అడిగాం కాబట్టి ఈ రెండింటి గురించి చెప్పాలి. ధమనికల గురించి అడిగినప్పుడు వీటి గురించి చెప్పాలి. ఇది కాక మూడో ఉంటుంది, ఏంటది? కరోనరీ సైనస్. దాని కప్పు ఉంచుతూ ఇంకొక కవాటం ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం మనం? సెబేషియస్ కవాటం అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇది కాక మనలో రూడిమెంటరీగా ఉంటుంది, కొన్ని జీవుల్లో పోస్ట్ క్యావల్రీ నుంచి ఒక కవాటం ఉంటుంది, దాన్ని యూస్టాచియన్ కవాటం అని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ రూడిమెంటరీ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఇవి రెండు, ఇది ఒకటి. 5 కవాటాలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ది ఆన్సర్ ఈస్ బైకస్పిడ్ వాల్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్. అగ్రద్వయ కవాటము, అగ్రత్రయ కవాటములను కర్ణిక, జఠరిక కవాటాలు అంటారు. నెక్స్ట్, human heart is located on the left side of the thoracic cavity. True or false? True, sir. True. False option కూడా ఉంది, ఏదైనా చెప్పచ్చు. False, sir. వెంటనే చెప్పారు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి we have thoracic cavity, abdominal cavity separated by diaphragm. At the center of the thoracic cavity there is a space. This space is called by scientists as mediastinum. కురకుహరానికి మధ్యలో ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది, దాన్ని మీడియాస్టైనమ్ అని అంటారు. హార్ట్ ఎక్కడుంది? హార్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ హియర్ బట్ somewhat displaced obliquely towards left side. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాం obliquely అని, ఇది somewhat displaced obliquely towards left side. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా థొరాసిక్ క్యావిటీలో ఎక్కడ ఉంది అని అంటే సెంటర్లో ఉంది. లెఫ్ట్ కి కొంచెం వంగి ఉంటుంది సార్. సెంటర్లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఇంటి గదిలో సెంటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా కుర్చీ వేసాను, లెఫ్ట్ వైపు తిప్పాను. ఇప్పుడు సెంటర్లో ఉన్నట్ట, లెఫ్ట్లో ఉన్నట్ట? సెంటర్లో కుర్చీ వేసి లెఫ్ట్ వైపు తిప్పాను. సెంటర్లో ఉందా, లెఫ్ట్లో ఉందా గదికి? సెంటర్ లో ఉన్నట్టే సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాం కానీ లెఫ్ట్ లో పెట్టలేదు కదా సార్. కాబట్టి దీనికి సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ thoracic cavity. నెక్స్ట్, సెమీల్యూనర్ వాల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగారు. వీటిలో ఎన్ని కరెక్ట్ అయితే అన్నిటి చెప్పండి ఆన్సర్. ABCD అనుకున్నాం, ఇంకేది కరెక్ట్ అయితే చెప్పండి. BD, sir. BD కరెక్ట్. ఓకే, ఇంకా అందరూ అదేనా? ఇప్పుడు జస్ట్ బీడీఏ సార్, బీడీఏ. ఎందుకంటే రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది. సో రైట్ వెంట్రికల్కి మహాధమనికి మధ్యలో ఉంటాయి అనుకున్నాం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి దైహిక మహాధమనికి సిస్టమిక్ అయాటాకి మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి బి అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్? ఈ 4 ఒకటి కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ
4 కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చేమో నాకు తెలియదు. ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి. సార్ ఏబి సార్, ఐ థింక్ సార్. ఏ అండ్ బి. AB only are right. CD wrong. Anyone else? ఆల్ ఆర్ రైట్ సార్ అవి. All are right. Any other answer? Okay, let's see. What is systemic circulation? Systemic circulation is related to from and to బాడీ పార్ట్స్ అని చెప్పాను. శరీర భాగాల నుండి శరీర భాగాలకు. పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఫ్రమ్ అండ్ టు లంగ్స్, ఊపిరితిత్తుల నుండి ఊపిరితిత్తులకు. ఓకే, సో ఒకసారి మన హార్ట్ని గమనిస్తే ఇక్కడ స్కీమ్ వేస్తాను, మీరు 1 by 1 చెప్పండి. ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్. ఈ బాడీ పార్ట్స్లో యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి. Blood from anterior parts of the body and posterior parts of the body is collected into dash. ఎంతసేపు ఆలోచిస్తున్నారంటే ప్రశ్న అర్థం కాలేదా? శరీర భాగాల నుంచి రక్తము హృదయానికి ఎక్కడ చేరుతుంది? రైట్ ఏట్రియం సార్. వెరీ గుడ్. సో మీరు ఏం చెప్తే రాస్తా ఉంటాను. ఇట్ గోస్ టు రైట్ ఏట్రియం, కుడి కర్ణికలోకి చేరుతుంది. సో కుడి కర్ణిక నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, రైట్ వెంట్రికల్ సార్. రైట్ వెంట్రికల్, కుడి చర్చికి వస్తుంది. కుడి చర్చికి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లంగ్స్ కి వెళ్తుంది. పేరు దేని ద్వారా? పల్మనరీ ఆర్టరీ సార్. పల్మనరీ అయోర్టా ద్వారా వెళ్తుంది సార్. Pulmonary aorta which divides for right and left pulmonary arteries. దాని నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? లంగ్స్కి వెళ్ళింది. ఓకే, లంగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఆర్టరీకి వస్తుంది సార్. సో పల్మనరీ వెయిన్స్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎడమ కన్నుకి వచ్చింది పుప్స సిరల్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళిపోతుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్. it goes through it goes through సిస్టమిక్ ఆర్చ్. carotid-systemic arch. Left carotid-systemic arch. లెఫ్ట్ carotid-systemic arch అంటే మళ్ళీ దీంట్లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి, carotid arch అండ్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సిస్టమిక్. కరోటధమని, ఎడమ దైహిక మహాధమని. ఎడమ దైహిక మహాధమని
పృష్ఠ మహాధమనిగా కంటిన్యూ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సిస్టమ్ continues as dorsal aorta and supplies blood to posterior parts of the body. Okay, and from carotid arch blood goes to brain. బ్రెయిన్ నుంచి క్యారీ చేయాలి కదా, బ్రెయిన్ నుంచి క్యారీ చేసేది జగులార్ వెయిన్. మళ్ళీ ప్రీ క్యావిటీ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడికి వచ్చేసింది. సో బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ప్రీ క్యావల్స్ పోస్ట్ క్యావల్ కలిసి తీసుకొచ్చాయి. సో ఈ మొత్తం సర్క్యులేషన్లో మీరు గమనిస్తే ఇది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళింది, పల్నరీ అయోర్టా నుంచి పల్నరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తం అంతా సరఫరా బాడీ పార్ట్స్కి. ఇది స్కీమ్ కదా. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి it begins in the left ventricle and ends in the right atrium. It begins in the left ventricle. ఒక్క నిమిషం. హలో నిర్మల్, అర్జెంట్ కాకపోతే మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. అర్జెంటా? సో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, బాడీ పార్ట్స్ నుండి. సో ఇట్ బిగిన్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం అంటున్నారు. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, అంటే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సారీ, ఇది కాదు కదా, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఇది రైట్ వెంట్రికల్. ఇక్కడ నుంచి శరీర భాగాలకు వెళ్ళిపోయింది కదా. శరీర భాగాలకు వెళ్ళి ఎక్కడికి వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో శరీర భాగాల నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? రైట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. రెండో ఆప్షన్ ఏంటి? పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద రైట్ వెంట్రికల్. సో రైట్ వెంట్రికల్లో డిఆక్సినేటెడ్ ఉంది, లంగ్స్కి వెళ్ళాలి. సో లంగ్స్కి వెళ్ళిపోయింది. మరి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వచ్చింది. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఈ రెండు ఆప్షన్స్కి ఆపోజిట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ రెండు రాంగ్ కింద లెక్క. ఓకే, నెక్స్ట్. The apices of AV valves are restricted to bulge within the atrium during ventricular contraction by the presence of each of the following. AV valves ఉన్నాయి కదండి, ఇందాక చెప్పుకున్నాం, bicuspid and tricuspid valves. వీటికి 3 cusps ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 3 cusps ఏమవుతాయంట? కింద వేటికో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయంట. వేటికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? దానివలన వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు, ఏట్రియం సిస్టమ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతాయి? ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి ఇటువైపు. వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతాయి? అవి రెండు క్లోజ్ అవుతాయి. సో క్లోజ్ అయినప్పుడు ఇంతవరకు ఓపెన్ అయినవి ఏట్రియంలో కూడా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్లో ఉండకుండా పైకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. అలా జరగకుండా నిరోధించడానికి ఈ కవాటాల యొక్క అంచుల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలకి అతుక్కుని ఉన్నాయంట. ఈ 4 అవి ఏంటి అని అడిగారు. సార్ కార్డియా టెండిన్ అనుకుంటా. ఆప్షన్ 2. ఆప్షన్ 3. ఇంకా ఎవరైనా? ఆప్షన్ బి సార్. టోటల్ కార్డియా టెండినే సార్. కార్డియా టెండిన్ అంటే ఏంటి అసలు? అది ఓకే,
కాలంని కార్ని అంటే ఏంటది? Okay, let me explain this. So this is heart and this is right atrioventricular opening and left atrioventricular opening. So this is guarded by a wall that has 3 cups here and 2 cusps here. Towards the inner wall of the ventricle, there are ridges. These ridges are called as columnae carni. జఠరిక కుడ్యంలో గాడులు ఉన్నాయంట, వాటిని కాలంని కార్ని అంటారు. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది, ఏట్రియా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవి ఇలా ఓపెన్ అవుతాయి, అప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. మరి అదే వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇవేమవ్వాలి, క్లోజ్ అయిపోవాలి. క్లోజ్ అయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ ప్లేస్లోకి వచ్చే అవకాశం కంటే కొంత పైకి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉందంట. ఇలాగ అలా జరిగితే ఉంటుంది, రక్తం మళ్ళీ లోపలికి వచ్చిన రక్తం వెంట్రికల్స్లోకి వెనక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం. అలా వెళ్ళిపోకుండా వెంట్రుకలు ఏం చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్లేస్లోనే ఉండాలి. మూత బయటకు వచ్చిన మూత ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో అతుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ muscles attached to this, what happens, they contract, pull the walls downward into the ventricles. When they relax, there is every chance for overstretching so that they may be pushed into the atrium. కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు తెచ్చుకుని లోపలికి వచ్చింది, బాగానే ఉంది, కర్లికల నుంచి జట్టకులు రక్తం వచ్చేస్తుంది. రిలాక్సేషన్ జరిగినప్పుడు అవి ఓవర్ స్ట్రెచింగ్ అయితే ప్రెషర్ వలన దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ, అప్పుడు కర్లికల లోపలికి కవాటం ఎగ్జాక్ట్గా పూసుకోకుండా పైకి కొంచెం వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ జరిగిపోతుంది. ఇలా జరగకుండా కోసం దేవుడు ఏం చేశారంటే మనకి ఇక్కడ మజిల్స్ పెట్టలేదు. మజిల్స్ పెట్టుకుని ఏం చేశారు, ఆయన స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ పెట్టాడు. వీటికి ఏం పెట్టాం మనం, కార్డియేట్ ఎండింగ్ అంటారు, తెలుగులో స్నాయు రజ్జువులు అని అంటారు. వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ స్ట్రాండ్స్ మేడ్ ఆఫ్ కొల్లాజన్. ఈ స్నాయు రజ్జువులు అనేవి కొల్లాజన్తో ఏర్పడిన సంధాయక కణజాలపు తంతువులు. ఓకే, అందుకే ఇవి కొల్లాజన్తో ఉన్నాయి కాబట్టి వైట్ కలర్లో ఉంటాయి, ఎలాస్టిన్ అయితే ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి. అందువలన వీటికి ఓవర్ స్ట్రెచింగ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. దే కెనాట్ బి ఓవర్ స్ట్రెచ్డ్ when you are in the contraction of the ventricle, so that they can be placed exactly in the opening so that the reverse flow of blood is arrested. Papillary muscles గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం. Okay, the answer is cardiac ending. Next, which of the statements, these two statements is correct? ఈ రెండిట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ ఏ సార్. 1 is wrong, 2 is correct. ఇంకా
హార్ట్ తీసుకుంటే పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఎంత అనుకున్నాం? లంగ్స్కి వెళ్ళేది. లంగ్స్కి వెళ్ళేది ఏంటి? రైట్ వెంట్రికల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. పల్మనరీ అయోర్టా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎట్ రైట్ వెంట్రికల్. పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ క్యారీస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో ఆర్టరీస్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. మరి లంగ్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది? వీన్స్ వస్తుంది. సో పల్మనరీ వీన్స్. సో pulmonary circulation ends in left atrium. It carries oxygenated blood. So veins carry oxygenated blood in pulmonary circulation. Systemic circulation వచ్చేద్దాం. Systemic circulation ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పారో చెప్తారా? Systemic circulation ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సార్. Starting left ventricle with oxygenated blood which is carried by arteries. So arteries carry oxygenated blood. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో ఎండ్ అవుతుంది. మరి దీంతో తీసుకొస్తున్నారు వీన్స్ తీసుకొస్తారు. సో వీన్స్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, సో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఆర్టరీస్ లో ఏమో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది, వీన్స్ లో ఏమో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. దీనికి ఎవరో ఒకరు ఇమీడియట్గా చెప్పండి. సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఈజ్ ఎ మోడిఫైడ్ డాష్. సిరా కర్ణిక కణుపు అనేది మార్పు చెందిన ఏమిటి? మర్చిపోయారా? మీకేం చెప్పాను? ఫిషెస్ లో సైనస్ వెనోసస్, ఏట్రియం, వెంట్రికల్, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్, వెంట్రల్ అయోర్టా అని చెప్పుకున్నాం. మనకు వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఏట్రియా వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి. యాంఫీబియన్స్కి వచ్చేసరికి 2 ఏట్రియా 1 వెంట్రికల్ ఉంది. సైనస్ వెనోసస్ ఉందా? ఉంది. దట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు రైట్ ఏట్రియం. మనకు వచ్చేసరికి సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్ ఏట్రియంలో ఉందని చెప్పాను. కాబట్టి సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మోడిఫైడ్ సైనస్ వెనోసస్. సో సిరా కర్ణిక అనేది ఏదైతే చేపల్లోనూ ఉభయచరాల్లోనూ సరీసృపాల్లో ఉండి కర్ణికలోకి చెడు రక్తాన్ని డీఆక్సిజనేటెడ్ రక్తాన్ని తీసుకొస్తుందో అది మనకు వచ్చేసరికి పక్షుల క్షీరదాల్లో మాయమైపోయింది. ఎలా మాయమైపోయింది? అయిపోయి అది సిరా కర్ణిక కణుపు కింద మారిపోయింది. సో సిరా కర్ణిక కణుపు అనేది మార్పు చెందిన సిరా కర్ణిక. సో ఇక్కడే మిగిలిన వాటి గురించి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, right and left ventricles. So coming to contractile machinery, the contractile machinery has these structures. One is sinoatrial node, sira karnika kanupu. Second one, atrioventricular node, karnika jetrika kanupu. Third one, bundle of His. నాలుగవది పలికించే ఫైబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సైనోయేట్రియల్ నోడ్ సిరా కర్ణిక కణుపు మార్పు చెంది ఎక్కడుందంట? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నియరర్ టు ద రైట్ ఏట్రియం, నియరర్ టు ద ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. 2 కర్ణికల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కర్ణికాంతర విభాజకానికి పక్కగా కుడి కర్ణికలో ఈ సిరా కర్ణిక కణుపు. ఈ సిరా కర్ణిక కణుపు
ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణాలని ప్రదర్శిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటోరిథమిసిటీ. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఆల్ ది అదర్స్ ఆల్సో. ఆటోరిథమిసిటీ అనే ప్రత్యేకమైన లక్షణాన్ని ఇది ప్రదర్శిస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. స్వయం సంకోచశీలక శక్తి కలిగి ఉంటుంది. డస్ ఇట్ మీన్ that it is not regulated by the heart, not controlled by the heart? It's not controlled by the heart, it is regulated by the heart. హృదయం దీన్ని నియంత్రించదు, క్రమబద్ధీకరిస్తుంది మాత్రమే. నియంత్రించడం వేరు, క్రమబద్ధీకరించడం వేరు. నియంత్రించడం అంటే నువ్వు కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలా లేదా డిసైడ్ చేయడం. క్రమబద్ధీకరించడం అంటే కాంట్రాక్షన్ ఎంత స్పీడ్లో అవ్వాలి లేదా కాంట్రాక్షన్ తగ్గాలి అని నిర్ణయించడం అనేది క్రమబద్ధీకరించడం. సో ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై బట్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ద నర్వస్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ద సైంటిస్ట్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. దీన్ని మొదటి హృదయ లయారంభకము అంటాం. బికాస్ ద కాంట్రాక్షన్స్ ద హార్ట్ స్టార్ట్ హియర్. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంట, when it contracts it creates 70 to 80 beats per minute. ఇది సంకోచం చెందినప్పుడు 70 నుంచి 80 హృదయ స్పందనలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది సైనోయేట్రియల్ నోడ్ గురించి. నెక్స్ట్ ఈ సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఏం చేసింది, రైట్ ఏట్రియం వాల్లో ఉంది. వాల్లో ఉండి దేనికి కనెక్ట్ అయ్యింది, కమింగ్ టు ద వాల్ ఆఫ్ ద హార్ట్. The wall of the heart is made up of 3 layers: an outer epicardium, middle meso or myocardium, and inner endocardium. ఈ హృదయ కుడ్యము 3 పొరలతో ఏర్పడి ఉంది. మనకు తెలిసిన ఎపి, మీసో, ఎండోకార్డియం. And the mesocardium or myocardium is having cardiac muscles. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎస్కే నోడు ఈ రైట్ ఏట్రియంలో ఉన్నటువంటి ఈ కార్డియాక్ మసిల్స్కి దగ్గరలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఇంపల్సెస్ కార్డియాక్ మసిల్స్ ద్వారా రైట్ ఏట్రియం మొత్తం వ్యాపిస్తాయి. అందుకనే సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ ద పేస్ మేకర్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పేస్ మేకర్ బికాస్ ఇట్ ఇనిషియేట్స్ కాంట్రాక్షన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఇది సంకోచాన్ని తనంతట తానే స్టార్ట్ చేస్తుంది. తనంతట తానే స్టార్ట్ చేయాలంటే నేను సైకిల్ తొక్కాలి అంటే తొక్కాలని ఆలోచన రావాలి కదా ముందు. అంటే ఏదో ఒక ఇంపల్స్ కావాలి. మరి దీనికి ఇంపల్స్ నర్వ్ నుంచి వస్తుందా, బ్రెయిన్ నుంచి వస్తుందా లేదని చెప్పాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపల్స్ హియర్? ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఏట్రియా. సో ఏట్రియా ఎప్పుడు సంకోచించాలి? బ్లడ్తో ఫిల్ అయినప్పుడు. అంటే బిఫోర్ దట్ ఏట్రియల్ డయాస్ట్రోల్ జరిగింది, గ్రాడ్యువల్గా బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది. సో బ్లడ్ లోపలికి వస్తూ ఉంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. That we call it as intra-atrial pressure. So the intra-atrial pressure gradually increases during atrial diastole. When it reaches the highest point, the atrial systole starts. ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? Because of the contractions initiated at the sinoatrial node. సో దీనికి కావలసినటువంటి ప్రేరణ దేని నుంచి వచ్చిందంట? కర్ణికాంతర పీడనము. కుడి కర్ణికలో ఉన్నటువంటి ఈ కుడి కర్ణికలో ఉన్న కర్ణికాంతర పీడనం ద్వారా ఇది సంకోచాన్ని ప్రారంభించి కుడి కర్ణిక మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఎడమ కర్ణికలోని హృదయ ఖండాలకు వ్యాపించి 2 కర్ణికలు ఒకేసారి సంకోచాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. సో లాగింగ్ హార్డ్లీ మిల్లీ నానో సెకండ్స్లో ఉంటుందేమో. స్టార్ట్ అవ్వడం దీంతోనే స్టార్ట్ అయింది. దీని అర్థం రైట్ ఏట్రియం ముందు కొట్టుకొని లెఫ్ట్ ఏట్రియం తర్వాత సంకోచిస్తుందని కాదు. ఈ 2 కనెక్టెడ్ కాబట్టి రెండిట్లోనూ ఒకేసారి
జరుగుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సైమల్టేనియస్. నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి, we have atrioventricular node. So coming to the atrioventricular node, the atrioventricular node is also present in the right atrium, but nearer the atrioventricular septum, also called as cardiac sulcus. The atrioventricular septum, కర్ణికా జఠరిక విభాజకం అంటాం, దాన్ని కార్డియాక్ సల్కస్ అంటాం. దానికి దగ్గరలో కుడి కర్ణికలోనే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం. నెక్స్ట్ దీని ఏమంటున్నారు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ద్వితీయ లయారంభకము అని అంటున్నారు. ఎందుకంట డాక్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని కేసుల్లో సైనోయేట్రియల్ నోడ్ ఆటో ఏముంటుందండి, మన బాడీకి అగెయిన్స్ట్ గా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ లో సైనోయేట్రియల్ నోడ్ పనిచేయడం మానేసింది, అయినా హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది. ఎందుకని చెప్పేసి గమనిస్తే దానికి ఏం తెలుస్తుంది, ఏవి నోడ్ కూడా కొట్టుకుంటుంది. సైనోయేట్రియల్ నోడ్ కనుక ఒకవేళ పనిచేయకపోయినా లేదా నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ గా తీసేసిన ఏమవుతుంది, the contractions are initiated at the AV node, hence it is called as the second pacemaker of the heart. మరి SAN కి AVN కి తేడా ఉందా అంటే తేడా ఉంది. It creates, when it starts beating, it produces only 40 to 50 beats per minute. So సైనోయేట్రియల్ నోడ్ పంప్ చేసేంత బ్లడ్ ఇది పంప్ చేయదు, ఎందుకంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ దీని డబుల్ 70 to 80 బీట్స్ పర్ మినిట్ అయితే ఇది 40 నుంచి 50 నిమిషాలు మాత్రమే నిమిషానికి కొట్టుకుంటుంది హార్ట్. అందువలన హార్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఉండదు, బాడీ కూడా వీక్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే సైనోయేట్రియల్ నోడ్ పనిచేయకపోతే మన హార్ట్లో పేస్ మేకర్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సైనోయేట్రియల్ నోడ్ అయిపోయింది, atrioventricular node అయిపోయింది. Now from the atrioventricular node there arises bundle of His. His అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి. The interatrial septum is in the form of a groove. జఠరికాంతర విభాజకము గోడలా కాకుండా గాడిలాగా ఉంటుందంట. ఎందుకోసం, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ. So this passes through bundle of His. Divides into two branches, a left branch and a right branch. The right branch is longer than the left branch. కుడి శాఖ, bundle of His యొక్క కుడి శాఖ ఎడమ శాఖ కంటే పెద్దది. అండ్ దీని నుంచి కూడా బ్రాంచెస్ వస్తాయి. కొన్ని బ్రాంచెస్ ఏం చేస్తాయంట, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద కార్డియాక్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. ఓకే, మరి కార్డియాక్ మజిల్స్ కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయా, లేవంట. ఏమేంట, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద Purkinje fibers from there to the cardiac muscles. So the once the initiation starts here, it is passed to the AV node, from there to the bundle of His, from there to the Purkinje fibers, from there to the cardiac muscles, which also exhibit autorhythmicity. ఇవి కూడా ఆటోరిథమిసిటీని ప్రదర్శిస్తాయి, దేనిలో మాత్రం ప్రత్యేకమైనది. మొత్తం హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, ఇవే రిలాక్స్ అయితే రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది. మరి ఇందాక మీకు హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అవుతూ రెగ్యులేట్ అవుతుందని చెప్పాను. ఎలాగా, నేను ఏం చేశాను, చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నాను. సో నేను ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి, మై మసిల్స్ నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ. when my muscles need more energy, they need breakdown of glucose by oxygen. That means my muscles need more oxygen. బాగా పరిగెడుతున్నానంటే ఎనర్జీ కావాలంటే గ్లూకోజ్ ఆక్సీకరణ చెందాలి అంటే ఆక్సీకరణ కావాలి అంటే ఆక్సిజన్ కావాలంటే సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు సెల్స్ షుడ్ ఇంక్రీస్. కణాలకి ఆక్సిజన్ సరఫరా పెరగాలి. కణాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా పెరగాలంటే ఏం జరగాలి, బ్లడ్ ఫ్లో పెరగాలి.
బ్లడ్ ఫ్లో పెరగాలంటే ఏం చేయాలా? బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగాలి. బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలా? ద రేట్ ఆఫ్ ద బీట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. హృదయ స్పందన యొక్క రేటు పెరగాలి. సో హృదయ స్పందన రేటు పెరిగేస్తుంది. సో 70 నుంచి 80 సార్లు కొట్టుకోవాల్సింది కాస్త 120 నుంచి 130 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. మరి కార్డియాక్ మజిల్స్కి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఉంది. దే జనరల్లీ డు నాట్ ఫెటీగ్. మన అస్థి కండరాలు గ్లానికి లోనవుతాయి. అంటే సంకోచానికి మధ్యలో బ్రేక్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా జరిగిపోతే కనుక అలసటకు గురవుతాయి. అందువలన నెక్స్ట్ సంకోచం జరగదు. కానీ హృదయ కండరాలకు వచ్చేసరికి మనం 44 రోజుని స్టార్ట్ అయిన హృదయం బీటింగ్ మన సత్యం వరకు కొట్టుకుంటుంది. ఎక్కడైనా ఫెటీగ్ చెంది అమ్మో నేను రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఎప్పుడైనా అన్నదా? ఎప్పుడు అనలా. సో దీనికి ఫెటీగ్ అన్నది లేదు. కారణం ఏంటంట, ఇదే పేస్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ దాని పేస్ను పెంచేశారు. పెంచిస్తే అవుతుంది, దానికి కూడా నీరసం వస్తుంది. when it works over the board, then what happens? It may stop at any time. హృదయం ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు ఇలా పెరిగిన దాన్ని ఏం చేయాలి? వెంటనే నార్మల్సీకి తెచ్చేయాలి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. 10th cranial nerve గురించి ఎవరైనా చదివారా? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద 10th cranial nerve? వాగస్ నర్వ్. వెరీ గుడ్. వాగస్ నర్వ్ యొక్క బ్రాంచెస్ ఎవరైనా చదివారా? అది మాత్రం చదవాలి కదా. సో వాగస్ నర్వ్ బ్రాంచెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద వాగస్ నర్వ్ కార్డియాక్ Am I audible now? Yes, sir. So one of the branches of the vagus nerve is called as cardiac depressor. పేర్లో నువ్వు చూసారా? కార్డియాక్ డిప్రెసర్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతాను. Acetylcholine in the nervous system, when it is released, what does it do? Option 1, it is responsible for excitation, it is responsible for inhibition. Acetylcholine synapse లో విడుదలైనప్పుడు అది ఏ క్రియలు నిర్వర్తిస్తుంది? సినాప్టిక్ ప్రసారాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది, నిరోధిస్తుంది. ఈ రెండిట్లో ఏం కాదు. ఎంతసేపు ఆలోచిస్తున్నారంటే? ప్రేరేపిస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ప్రేరేపిస్తుందని చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. సో హార్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? సైనోఏట్రియల్ నర్వ్ ఉంది, ఏట్రియల్ నోడ్ ఉంది. సో హియర్ వి హావ్ సైనోఏట్రియల్ నోడ్ ఇన్ ద రైట్ ఏట్రియం. There is 10th cranial nerve. One of the branches of the 10th cranial nerve ends up on the sinoatrial node, which is called as cardiac depressor. Okay, so here there is a nerve ending and here is a muscle. Between this there is a synapse, and here also acetylcholine is released. But the acetylcholine that is released at this neuromuscular junction or myoneural junction or synapse, what happens? It is inhibitory in nature. దేహంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎసిటైల్కోలిన్ ఎగ్జైటేషన్కి ఉపయోగపడితేనంట, ఇక్కడ కార్డియాక్ డిప్రెసర్కి సైనోఏట్రియల్ నోడ్ యొక్క మజిల్స్కి మధ్యలో ఉన్న సైనాప్స్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఈ రిలీజ్ అయిన ఎసిటైల్కోలిన్ ఇన్హిబిటరీగా పనిచేస్తుంది. అందువలన 120 నుంచి 70కు నార్మల్కి వచ్చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ
the heartbeat is regulated. సో పెరిగిన తగ్గించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. The thick nodules attached at the center of free margin of each semilunar pocket. That means some cusps of the semilunar walls are called as. మనకి ఎలాగైతే అగ్రద్వయ అగ్రత్రయ కవాటాలకి కింద కస్పులు దళాలు ఉన్నాయో అర్ధచంద్రాకార కవాటాలకు కూడా ఉంటాయి. అవి కొన్ని ప్రత్యేకమైన కణుకులకి, మందమైనటువంటి కణుకులకి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఆ మందమైన కణుకులకి పెట్టిన పేరేంటి ఈ నాలుగిట్లో? చెప్తారా? కొన్ని ఏదో ఒకటి చెప్పండి, మీకు నచ్చింది. కార్పొరస్ ట్రయేటా. కార్పొరస్ ట్రయేటా, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆప్షన్? ఇంకెవరైనా చెప్పరా? These are called as corpora ranchi. మనకి పల్నరీ అయోర్టా, సిస్టమిక్ అయోర్టా స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర సెమీలూనర్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఈ సెమీలూనర్ వాల్స్కి అటాచ్ అయ్యి కొన్ని సైనసెస్ ఉంటాయి. ఈ సైనసెస్ని మనం సైనసెస్ ఆఫ్ వల్సల్వా అంటారు. VALSALV. ఈ వల్సల్వా ఏం చేస్తున్నాయంట, మనకి ఇందాక ఎలాగైతే కార్డియల్ టెండినే ఉపయోగపడుతున్నాయో ఆ కార్డియల్ టెండినే ఓవర్ స్ట్రెచింగ్ అవ్వకుండా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ సైనసెస్ ఉపయోగపడతాయి. ఎలా సైనసెస్ ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఈ కట్స్ అటాచ్ అయినటువంటి ఈ థిక్ నాడ్యూల్స్తో పాటు ఈ థిక్ నాడ్యూల్స్ని మనం కార్పొరా రాన్షి అని చెప్పేసి అని అంటారు. చివరికి వచ్చేసాం. When ventricles contract, atrioventricular walls dash but semilunar walls dash. జఠరేఖలు సంకోచించినప్పుడు కర్ణికా జఠరికా కవాటాలు మూసుకుంటాయో తెరుచుకుంటాయో చెప్పాలి. ఆ సమయంలో అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకుంటాయో మూసుకుంటాయో చెప్పాలి. ఈ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడికి. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది? ఏవి తెరుచుకుంటాయి, ఏం మూసుకుంటాయి? చెప్పరా? సో వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయితే దాని వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వకముందు ఏం జరిగింది? వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయి ఉన్నాయి, డయాస్టోల్ ఉన్నాయి. అంటే బ్లడ్ ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్స్లోకి వచ్చింది, అంటే ఏవి వాల్స్ ఓపెన్ అయినాయి. When we are talking about the contraction of ventricles, before contraction what happened? Atrial systole occurred, ventricles are in diastole at that time, and the blood from the atria reaches the ventricles where the AV walls are open. ఇది ఆల్రెడీ జరిగింది. ఇప్పుడు వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది అని అన్నాం. స్టార్ట్ అయిందంటే ఏమవ్వాలి? బ్లడ్ దీని ఇంట్రా వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ తిరిగిపోతుంది. అప్పుడు రక్తం వెనక్కి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఏవి వాల్స్ ఏమవుతాయి? క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో ఏవి వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్. మరి ఏవి వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోతే మరి బ్లడ్ వాల్స్ ఓపెన్.
సో అయోర్టేలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి సెమీలూనర్ వాల్స్ అయోర్టేలోకి ఓపెన్ అవుతాయి. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ ఏవి వాల్స్ క్లోజ్, సెమీలూనర్ వాల్స్ ఓపెన్. కర్ణికా జఠరికా కవాటాలు తెరుచుకొని మూసుకొని అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకొని ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్స్. ఇంకోటిందా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as mitral valve? మీకు తెలిసిందే, లెఫ్ట్ atrioventricular valve, ఎడమ కర్ణికా జఠరిక కవాటాన్ని మిట్రల్ వాల్వ్ అంటాం. ఇవి ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. ఏవి వాల్స్ ఏమనంటే బైకస్పిడ్ వాల్స్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్స్ అని చెప్పేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. సో విత్ దిస్ వి కంక్లూడ్ ద క్విజ్ సెషన్ హియర్. సో దీంతో పాటు మనకి ఏమైంది, ఇప్పటి వరకు హార్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ లో మీకు స్టార్టింగ్ లో ఏమేమి చెప్పాను, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ layers around the heart. So the heart is having surrounded by a pericardium which is having two layers, a parietal pericardium and a visceral pericardium, having a pericardial cavity filled with pericardial fluid which protects the heart against shocks. This is followed by wall of the heart which is having three layers, epicardium, mesocardium, endocardium, which we have just discussed. And there are four chambers of heart, you know. There are 5 walls of the heart, 2 atrioventricular walls, 2 semilunar walls, 1 sebaceous walls. In addition to there is a rudimentary wall, that is 1 eustachian wall. You got to check. Coming to blood vessels of the heart. So blood vessels of the heart వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకున్నాం, 1 pre-caval, 1 post-caval, superior vena cava, inferior vena cava ఉంటుంది. 2 pulmonary veins ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. వీటితో పాటు there is a pulmonary aorta which divides into a pair of pulmonary arteries, and there is a left carotid-systemic arch which branches to form the carotid arch, systemic arch that continues as dorsal aorta. ఇది బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి చెప్పేసుకున్నాం. వీటితో పాటు ఇంకో బ్లడ్ వెసల్ గురించి చెప్పాం. ఏంటంటే అది the blood that is collected from the walls of the heart through coronary arteries and veins. So collect చేసే veins అవి దీంట్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి, సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ వీటికి సప్లై అవుతాయి. సో కర్నరీ ఆర్టరీస్, veins కూడా దీంట్లో పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్. అలాగే కాంట్రాక్టివ్ మిషన్కి వస్తే ఏం చెప్పుకున్నాం, సైనోయేట్రియల్ నోడ్, ఏవి నోడ్, బండిల్ ఆఫ్ ఫిస్ అండ్ పర్క్యులరీ ఫైబర్స్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇది కాక ఒక్కసారి బ్లడ్ వెసల్స్కి వచ్చేసరికి ఇది చెప్పేసి ఐ క్లోజ్ హియర్. దేర్ ఆర్ 2 types of blood vessels, arteries and veins. ఈ arteries and veins కి వచ్చేసరికి we have the arteries which are having thick walls because they have to withstand the pressure that is coming due to the pumping of the heart. Heart pumping అవడం వలన బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువతో ఆర్టరీస్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి వాటి థిక్ వాల్స్ ఉంటాయి, వీటి థిన్ వాల్స్ ఉంటాయి. రెండోది ఏంటి డిఫరెన్స్, ఆర్టరీస్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకెళ్తాయి, ఈ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకెళ్తాయి, ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ పల్మనరీ వెయిన్. నెక్స్ట్ వాల్స్ వచ్చేసరికి వీన్స్ హ్యావ్ వాల్స్, ఆర్టరీస్ హ్యావ్ నో వాల్స్. కవాటాలు ఉంటాయి, సిరులకి కవాటాలు ఉంటాయి, సమాన కవాటాలు ఉంటాయి. ఏమో కొంచెం ఒకసారి మైక్ ఆఫ్ చేయరా, somebody please. సుజాత వింజమూరి క్లోజ్ చేస్తాను 2 minutes ఎన్నికల్స్. సో వీటితో పాటు వీటి యొక్క డివిజన్స్ వచ్చేసరికి arteries from the heart are called as aortae. These are the largest arteries because they form arches around the heart like systemic arch, carotid arch. They are called as arches also.
సో దేహంలో ఉన్న అతిపెద్ద ధమనులను మహాధమనులు అంటాం. అవి చాపాలలాగా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వీటిని ధమనీ చాపాలని కూడా పేరు పెట్టారు. సో ద అయోర్టే డివైడ్ టు ఫార్మ్ లార్జ్ ఆర్టరీస్. మహాధమనుల నుంచి అతి పెద్ద ధమనులు ఏర్పడతాయి. ద లార్జ్ ఆర్టరీస్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ స్మాల్ ఆర్టరీస్. పెద్ద ధమనుల నుంచి చిన్న ధమనులు ఏర్పడతాయి. స్మాల్ ఆర్టరీస్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ ఆర్టీరియోస్. ఈ చిన్న ధమనుల నుంచి ధమనికలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, ది ఆర్టీరియోస్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ మెటా ఆర్టీరియోస్. ఆర్టీరియోల్ నుంచి మెటా ఆర్టీరియోస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇది ఆర్టరీ సంబంధించి. మరి వీన్స్కి వచ్చేసరికి వీన్స్ లో లార్జెస్ట్ వీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వీనా కేవా ఆర్ క్యావల్ వీన్స్. పూర్వపర మహాశిరలు అంటాం, బృహత్ శిరలు అని కూడా అంటాం. ఇవి దేని నుంచి ఏర్పడ్డాయి? ఇవి లార్జ్ వీన్స్ కలవగా ఏర్పడ్డాయి, పెద్ద శిరలు. ఇవి దేని నుంచి ఏర్పడ్డాయి? స్మాల్ వీన్స్, చిన్న శిరలు. ఇవి దేని నుంచి ఏర్పడ్డాయి? విన్యూస్, సీరికలు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట, ఇక్కడ రెండు కనెక్షన్స్ ఉన్నాయంట. ఒకటేంటి, ద మెటార్ ఆర్టీరియోస్ ఫార్మ్ capillaries which are directly connected with the capillaries of the venues. మెటార్టీరియోల్ నుంచి ధమనీ రక్తకేశ నాళికలు ఏర్పడతాయి. అవి శిరా రక్తకేశ నాళికలతో వల వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. వి కాల్ దిస్ as capillary bed. కానీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెటార్ ఆర్టీరియోల్స్ ఫార్మ్ separate channels. They are called as preferential channels. These preferential channels bypass the capillary bed and are directly connected to the venues. ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ ఛానల్స్ కి పెట్టిన పేరు థరోఫేర్ అని పేరు పెట్టారు. థరోఫేర్. So the preferential channels which bypass the normal capillary bed that are connected directly to venues being originated from the meta-arteriole are called as thoroughfare. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మనకి ఆర్టరీకి వచ్చేసరికి థిక్ వాల్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. మరి అయోర్టాకి దీనికంటే థిక్ వాల్ ఉంటుంది కదా. సో మన హార్ట్లో ఎలాగైతే వాల్లో 3 లేయర్స్ ఉన్నాయో కదా, బ్లడ్ వెసల్లో కూడా 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. దీంట్లో 3 లేయర్స్, outer layer, middle layer and inner layer. The outer layer is called as tunica adventitia or tunica externa. మధ్యలో ఉందని ఏమంటున్నాం? The center layer is called as tunica media. And this tunica media, unlike the heart myocardium, it has smooth muscles which are involuntary in nature. సో బ్లడ్ వెసల్ యొక్క మధ్య పొరలో, అదే హార్ట్ వాల్ మధ్యలో మయోకార్డియంలో కార్డియాక్ మజిల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆటోరిథమిక్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, దీస్ ఆర్ స్మూత్ మజిల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. మూడోది ఏంటి, ద థర్డ్ వన్ ఇస్ టు బి ట్యూనికా ఇంటర్నా. Tunica interna, and this is what we call it as made up of endothelium. మిగతా అన్ని చోట్ల అవుటర్ కవరింగ్ ని ఎపిథీలియం అంటాం, కొన్ని చోట్ల మిసోథీలియం అంటాం. ఇక్కడ మాత్రం ఇన్నర్ లేయర్ ని ఎండోథీలియం అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇప్పుడు అయోర్టాకు వచ్చేసరికి చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకు? ప్రెషర్ 120 mm స్పీడ్ లో హార్ట్ నుంచి వస్తుంది. అంత స్పీడ్ని, అంత ప్రెషర్ తట్టుకోవడానికి అయోర్టాలో ఉన్న వాల్స్ చాలా థిక్గా ఉంటాయి. మరి థిక్కెస్ట్ వాల్స్ ని లోపలికి ఎక్కడికో సెల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడున్న బ్లడ్ దీనికి డైరెక్ట్ గా అందదు. అందుకనే దేవుడు ఏం చేశారట, స్పెషలైజ్డ్ బ్లడ్ వెసల్స్ పెట్టారట.
ఏంటంట, these blood vessels originate from the blood vessel and they are supplied to the wall of the blood vessel. ఓకే, రక్తనాళం నుంచి ఏర్పడి రక్తనాళం యొక్క కుడ్యానికి సరఫరా అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాసా వ్యాసోరం. వీటిని ఏమంటారు? వ్యాసా వ్యాసోరం. సో వాట్ ఈస్ వ్యాసా వ్యాసోరం అని ఎగ్జామ్లో అడిగితే పొరపాటు, జనరల్గా అడగడు, ఇంత డెప్త్ అడిగితే కనుక వ్యాసా వ్యాసోరం ఆర్ blood vessels, from blood vessels to the walls of blood vessels. రక్తనాళం నుండి ఏర్పడి రక్తనాళం యొక్క కుడ్యానికి సరఫరా అయ్యే రక్తనాళాలను చిన్న రక్తనాళాలు అంటారు. వాటిని వ్యాస వ్యాసోరం అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఏమున్నాయి? స్మూత్ మజిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఈ స్మూత్ మజిల్స్ వల్లనే మనకి 2 ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఆ 2 ఈవెంట్స్ని కలిపి కామన్గా వ్యాసో మోషన్ అని అంటారు. ఓకే, నాళ కదలిక. వ్యాసో మోషన్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్, వ్యాసో డైలేషన్. నాళ ముకుళిత, నాళ విప్పారము అని అంటారు, విస్పారము అంటారు. In vasoconstriction, when it takes place, the diameter of the blood vessel wall decreases. నాళ ముక్కలికలు జరిగినప్పుడు రక్తనాళం యొక్క వ్యాసం తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. When vasodilation takes place, నాళ విస్ఫారం జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? The diameter increases, వ్యాసం పెరుగుతుంది, and it decreases blood pressure. రక్తపీడనం అనేది తగ్గిస్తుంది. సో రక్తపీడనం పెరగటం తగ్గడం అనేది వాసోమోషన్ మీద ఆధారపడి ఉంది. అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వాసోమోషన్ హియర్. మరి ఈ వాసోమోషన్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు? ఇట్ ఈస్ అగైన్ కంట్రోల్డ్ బై adrenaline and non-adrenaline, which are both hormones as well as neurotransmitters, and generally we call them as neurosecretory hormones. So in neurosecretory hormones, both are antagonistic. ఇది పెంచితే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెంచితే ఇది తగ్గిస్తుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది పెంచితే ఇది తగ్గిస్తుంది. అడ్రినల్ పెంచుతుంది, నార్మల్ తగ్గిస్తుంది కాదు. కొన్ని చోట్ల ఇది, కొన్ని చోట్ల ఇది. Vasoconstriction ki vasodilation talk about that. Okay, when blood pressure increases, we call it as hypertension. When blood pressure decreases, we call it as hypotension. Okay, so this is all about the basics of this. So రేపు క్లాస్ లో ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ సర్క్యులేషన్ గురించి, అలాగే కార్డియాక్ సైకిల్ గురించి చెప్తాను. So can we meet tomorrow morning at 7 o'clock? Yes, sir. Yes, sir.